محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ اس کا اظہار کرو، تمہارے چہروں سے طبیعتوں سے خوشی چھلکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی، مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا موقع ہے۔ تو دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا، تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت خوشی کا موقع ہے تو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں جی ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بیتی سے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر این قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہیں، یہ پسند تھی نبی پاک کی، لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں۔ بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا، سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے، تو میں کہ الیکشن آ لین دے، تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا،
ओ खुदा के बंदो, पोस्टर भी छुपवाते हो अपनी जेब से, फ्लैक्सें भी जेब से बनवाते हो, अपने दरवाजे पे दफ्तर भी खोलते हो, सारा कुछ ही करते हो, किसी से मसला नहीं पूछने जाते कि जायज़ है कि नाजायज़ है, कुछ भी नहीं करते। और फिर जिसके नारे लगा के उसे इलेक्शन जितवाते हो, 6 महीने के बाद कहते हो बंदा गलत निकल आया है। झूठों के नारे लगाते हो, रोज़ सजदा साफ करते हो। अपना नसीब देखो और सुन्नी का नसीब देखो, जब से पैदा हुआ है मदीने वाले के नारे लगा रहे हैं। और क़यामत तक दोबारा सजदा साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा महबूब के नारे लगते रहेंगे। मिलाद शरीफ इजहार मुसर्रत है, इजहार एक खुशी का मौका है। मेरी तरफ देखिए जी, मिलाद का मौका, मैं आपको पीछे दलाइल दे चुका हूँ और मैंने सारी रिवायात से हासिता से अर्ज़ की कि जब खुशी का मौका होगा तो बात खुशी की जाएगी, उस वक़्त खुशी ही की बात की जाएगी। अब मिलाद शरीफ का माना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उम्मत हुजूर के दुनिया में आने पर खुशी का इज़हार कर रही है। उसके लिए कोई शर्त नहीं कि आप लाजमी महफल ही करें, ये शर्त नहीं, नहीं ये शर्त है कि आप जुलूस ही निकालें, क्योंकि जायज़ और माना खेज खुशी नाम ही महफल का है, जुलूस का है, लिहाजा ये एहतमाम कर लिया जाता है। वरना मैं दोस्तों को ये मशवरा दिया करता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ यार हमारा ना ज़ौक़ बताए कि हमें खुशी है, यानी हमारी तबीयत बताए कि हमें, नहीं समझ आई मेरी बात की? जब खुशी होती है तो तबीयत से पता चलता है ना खुशी है। नींद तो नहीं आ रही आप रात को, मेरा गला आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, और मेरे बुज़ुर्गों को हुक्म था तो मैंने दोस्तों को बताना भी नहीं मुनासिब समझा कि मेरी सेहत ठीक नहीं। मैंने कहा शक में भी डालने की ज़रूरत नहीं, जाना है तो लिहाजा जाना ही है। तो आपका तो नहीं ना ख़राब माशाल्लाह से। तो ये जो बंदे आंखें थोड़ी थोड़ी बंद कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल ना करें, हमें पता है एडी छेती को नहीं सौंदा, बिल्कुल आंखें ना बंद करें, खोल के बैठें, पता है हमें इतनी जल्दी नींद नहीं आती। आप मेरी बात गौर से सुने मेरे भाई, समझ लें इस बात को कि आपकी ना तबीयत बताए कि आपको हुजूर के आने की, यानी ज़हन बताए आपका मिजाज बताए। एक जज्बातीपन होता है, वो जज्बातीपन, आप सवेरे सवेरे उठे मिलाद शरीफ वाले दिन, चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब सवेरे सवेरे फजर की नमाज पढ़ी, तो पानी का प्याला कभी अपने हाथ से नहीं पिया, घर वाले देते हैं, नौकर लाता है, मुरीद शागिर्द लाते हैं। लेकिन मिलाद शरीफ वाले दिन सवेरे उठे, झाड़ू ले लिया, मस्जिद की गली में झाड़ू दे रहे थे, दौड़ के एक बंदा आया, उसने कहा हज़रत साहब आपको क्या हुआ? लाए मैं देता हूँ। उसने कहा जा पीछे हट जा, मुझसे तो सलाम किसी ने नहीं लेनी थी, आज मैं खुद झाड़ू फेरूंगा, आज मेरे महबूब का मिलाद है। आपका ना मिजाज बताए कि आपको खुशी है। अल्लाह आपको बरकत, मैं तो नौकरी देने आया हूँ, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरी सिर्फ बात सुनिए जी आप हजरात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने की खुशी हो, यानी मुसर्रत हो। एक आदमी पजारों पे गुजर रहा था, पीछे से रेडी वाला आया, उसने टक्कर मारी और गलत उसने मार दिया, पजारों वाले का नुकसान कर दिया 20,000 का। वो रेडी वाला कांपने लगा कि ये अब पता नहीं क्या मेरे साथ करेगा, गलती हो गई, जानवर की लगामें खींची थी, खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही ब्रेक लगी तो पजारों वाले ने शीशा नीचे किया और पीछे देख के मुस्कुराया और कहने लगा आज तुझे कुछ नहीं कहना, आज मेरे नबी का मिलाद है, आज कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आज मेरे रसूल का, आज मेरे नबी करीम का मिलाद शरीफ है। भाई मिलाद शरीफ है। भाई बड़ा मसरूफ़ रहता है, बहन अक्सर कहती है मेरे घर आया कर, नहीं उसे टाइम मिलता, लेकिन उसने ना 2 जोड़े कपड़ों के ख़रीदे, मिठाई का डब्बा लिया और एक दिन पहले वो बहन के घर पहुंच गया, ईदी देने आया हूँ। तो वो कहने लगी भाई तू तो मसरूफ़ रहता है, ये क्या हुआ? उसने कहा इसलिए आया हूँ कि बहनों को ईद दी जाती है, तो आज तो ईद मिलादुन नबी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।